सभ्य महोदय आज ये मॉक पार्लियामेंट छात्र संसद को आपण स्वागत करुच्छे। आम स्कूल आयोजित एक अधिवेशन मूल लक्ष्य होम देशर गणतांत्रिक परंपरा एवं संसदीय शृंखला संपर्क में शिक्षा करने। संसद होची आलोचना एवं वितर्कर एक पवित्र स्थल। एठारे आमे देशर उन्नति विभिन्न प्रसंग चर्चा करिबा। मोर आशा आपण समस्ते सरकारी दल किंवा विरोधी दल सदनर मर्यादा रक्षा करेंगे एवं शांति श्रृंखलार सह निजर मतामत उपस्थापना करेंगे। मन रखु आमर प्रतिनियुक्ति और प्रश्न देशर हित उद्दिष्ट होगा आवश्यक। कौनसी आशाहीन भाषा कि व्यक्तिगत आक्षेप को यह सदन प्रश्रय दिया ना। वर्तमान अधिवेशन को आरंभ करने अनुमति प्रदान करुच्ची। सर्वप्रथम प्रश्नकाल आरंभ हो। माननीय विरोधी दल विधायक सर्वप्रथम आप प्रश्नकाल आरंभ करें। जहाकू शिक्षार काशी कहउछंती आपण आज जहाकू शिक्षार काशी कहउछंती से तो आपण को शासन दिन ठू ही सुखा पड़िया रे परिणत होई साइला। कहि परिबे आपण को सुनमंडित विद्यालय रे शिक्षकों को संख्या काहे की कम अछि? आपण को शिक्षक थाउ थाउ पिला माने कोचिंग कोन पई पढिबा को जाउछंती? ए प्रश्नर उत्तर हमकु देई परिबे? माननीय मंत्री एहार उत्तर दियंती। माननीय बाचस्पति महोदय मु आपनक जरिया मो बंधु पचारिथिबार प्रश्न उत्तर रखुछि जे कि 2 कोटी रु अधिक शिक्षक नियुक्ति देबु ओ प्रत्येक विद्यालय को टॉयलेट सदुत पानी देबा पई स्वच्छ विद्यालय योजना पई 50 कोटी टंका जोगाई देबु। डिजिटल श्रेणीगृह ओ दीक्षा पोर्टल माध्यम रे पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध हेबो। क्वेश्चन नंबर 2। माननीय बाचस्पति महोदय मु आपनक जरिया मो शासक दलर बंधु को एक प्रश्न रखा चाहूँ जे यही सरकार निजक लोक कल्याण सरकार बोली मंडी किंतु वास्तवता अति दुखदायक। कारण यही सरकार लोकंर खुशी को नुह लोक मैंने किपरि भाव में अनिश्चित हे लोक मान किपरि भाव असुविधा हम से दृष्टि दौरान शासन भार नुह कारण ये मुठा टंका हो आज हजार हजार आउटसोर्सिंग कर्मचारी तथा डाटा एंट्री ऑपरेशन और नर्सिंग फास्ट एवं वोकेशनल शिक्षक माने मात्र किछि टंका दिन राति खटुचंती सेमानकु सर्वनिम्न वेतन मध्य मिलु नै। एहा कोन आपनक शासन? बाचस्पति महोदय बहुत आश्चर्यर कथा एही जे गरीब कर्मचारी माने नियमित करबे सरकार को पाखरे बैठे नाही किंतु विधायक मानकर दरमा 1 लाख 3 लाख 45,000 बढ़े देबे सरकार को पाखरे तुरंत टंका अछि। एही प्रश्नटी पई आपनकर की प्रस्ताव अछि? निज पई घी आ चिन्नी आम पई कोन कंचा बासन? मु संसदीय व्यापार मंत्री मान पचार चाहूँ जे सरकार केबे यही भेदभाव दूर करेंगे एवं वोकेशनल कर्मचारी तथा गरीब कर्मचारी मान नियमित भाव में कार्य रखिए। माननीय मंत्री एहार उत्तर
କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ତାହାର କ'ଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନାହୁଁ? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୁବିଧାଜନକ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ? ଭାରତର ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ PMC ପାଇଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ସରକାର କେବଳ କାଗଜର ବଜେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟରେ 20% ଅଧିକ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। PMC ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରହୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ତ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ କହୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆପଣ ଏ ସଭାକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚିତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭ୍ରମିତ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 4 ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସଫା, ଆପଣ କୋମଳ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରୁ ତା ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ପାଖରୁ ତା ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? କିଛି ବି ନୁହଁ, କେବଳ ବେଞ୍ଚକୁ ପାଡ଼ି ଭାଷଣ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କିଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିପି ଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ସେଇ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କମାଣ୍ଡର ଏଣିକି ବହୁତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛୁ ଓ ସେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ହେଲା ତାହା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ମାସ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛୁ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋ ଶାସକ ଦଳର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି କିପରି ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନେତାମାନେ ନୁହଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ମୁଭିର ନୁହଁ, ବରଂ ନିକଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଏବଂ ଏକ ବାଳିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଇଥିବା 150 ଜଣ ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେହି ସରକାର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଣିକି ଫେରେଇ ପାରିବ? ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏହି ଗତ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କବର ସ୍ଥାନ ଏହା ମାନବିକତାର ହତ୍ୟା ନୁହେଁ କି? ଏତେ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। ମାନସିକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଭାରତ ଚୁପ୍ ରହିବା ଅର୍ଥ ସମର୍ଥନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ଓ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଏହାର ପକ୍ଷେ ରହିଛୁ ଓ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଭୂମିକା ପ୍ରସାର କଲେ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମୋର ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି। ଦୈନିକ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଉଛି ଓ ତାହାକୁ ପୋଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କର ଲୋପ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଗଲାଣି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ତୈଳ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଗୋଟେ ସହର ଯାହା ସବୁ ଦୈନିକ ତୈଳ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିର ଧୂଆଁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସର୍ଟ ହେବ। ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇପାରିବ। ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଆପଣ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଦଶୂନ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କହିଥିବା କଥାଟିର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନ ଓ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓ କାଠ ଜାଳେଣୀ ବଦଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ କି 2070 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 2 ମିନିଟ୍। ଆପଣ ଖାଲି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଥିବାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କରିଛୁ, 2005 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ 50%ରୁ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ରିହାତି ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ବିକାଶ। ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯଥା ଏମ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିବାରେ ଆମ ସରକାର ସହାୟତା ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରଖୁଛି ଯେ ଦେଶରେ 50% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ମୂଲ୍ୟ କମ୍, ଋଣ ବୋଝ ଅଧିକା। ଏହା କାହିଁକି? ପ୍ରତିଦିନ କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଖବର ମିଳୁଛି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କ'ଣ ନୂଆ କଲେ ନା ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିବେ? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ଆମ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କୃଷକଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ୍ କରାଯାଇଛି। MSP ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ 50% ଅଧିକ କରାଯାଇଛି। ଜୈବିକ ଖାତା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କୃଷକଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା 10% ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାନଗରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ? ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଖରାପ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳୁଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉନ୍ନତି ଏତେ ଧୀରେ ହୋଇଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବନ୍ଧୁ କହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ
ପଚାରିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେପରି ଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସହରମାନଙ୍କରେ ବାୟୁମାନ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନ ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ କାଠ ଜାଳେଣୀ ବଦଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନଦୀ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିୟମିତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛୁ ଓ ନେଟ୍ ଜିରୋ ଗୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା 2070 ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଉଛୁ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କମାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ Question number 7. ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାକିରିର। ଦେଶରେ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରିର ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଚାକିରି ବିନା ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିକାମି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ଲାଳ ଦେଖାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମ୍ ସେମ୍ ସେମ୍। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ବିରୋଧୀ ଦଳର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ ଆମେ ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଂସ୍ଥା ବା କିଛି ଚାକିରି ରଖିନାହୁଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ରଖିନାହୁଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ରଖିଛୁ, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଆମେ ରଖିଛୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ସି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ସି ସ୍କୁଲ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍କୁଲ ରହୁ ଯାହା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିବ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଥିବା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଆମେ ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଳସା ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ ଲାଳସା ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି କହିବାକୁ କହୁନୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏ ସଭାକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ସଭାରେ ବସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପଦରୁ ପଦଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ Question number 8. ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସି ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ? ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପଦଶୂନ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଏଇ ଚାନ୍ଦବାଲି କଥା ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ଦୋଷୀକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ପୋଷଣ 2.0, ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। 2ରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଓ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। 2014-15ରେ ଏହା 928 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 2023-25ରେ ଏହା 923
जो अन्य स्कूल मानक कंप्यूटर और इंटरनेट व्यवहार करानी आउ केतक स्कूल कंप्यूटर इंटरनेट व्यवहार करा जो स्कूल कंप्यूटर आउ इंटरनेट व्यवहार करा से स्कूल छात्र छात्री माने अनेक उन्नति कले आउ जो इंटरनेट आउ कंप्यूटर उन्नति करानी से छात्र छात्री माने करेंगे कौन माननीय मंत्री एହାର उत्तर रखନ୍ତୁ। मान्यवर बाचस्पति महोदय मु आपनक जरिए मो बंधु पचारिबार प्रश्न ए रखुछि जे कि आमे प्रत्येक विद्यालय कंप्यूटर लगाई करू ओ पिलामाने कंप्यूटर साहाय्य पाठ पढे आपण जेतेबेले शासन कार्य बनाउले आमे आपनक कहथिलु कि पिलामाने कंप्यूटर लगाई देबे आपण जेतेबेले करूଥିଲେ गत 10 वर्ष है आसिले आपण आसी करूछथि कोन आमे मानुछु आमे करी अभी आपण मैडम 2 मिनिट आपण एबे आसी छथि आपण एबे करूछु ना आपण प्रश्न पचारिबे सेमान उत्तर दियौ। मान्यवर बाचस्पति महोदय मु आपनक जरिया और शासक दलर मंत्री को एही प्रश्न रखिबा चाहूछि जे एही किछि दिन तळे जे मारक होइजा पितला तार प्रभाव रे जे लोक मृत्युवरण कले तार प्रतिकार पई आपण कोन करूछथि माननीय मंत्री एହାର उत्तर रखନ୍ତୁ। कृष्णा माननीय बाचस्पति महोदय आपनक जरिए मो बंधु पचारिबार प्रश्न उत्तर देबा मु कहूछि जे आपण भी कहले हइजा पितला आमे घर घर को मागଣା चिकित्सा करथुलु और टीका दिया जाउଥିଲା और ସେମାନେ खाद्य वस्त्र मागଣା दिया जाउଥିଲା और इत्यादि अन्य किछि करैछि जदि आपण एते सुले सुविधा देउले ताले लोक माने मृत्युवरण करूथिले कोन पई बाचस्पति महोदय मु आपनक जरिया मो शासक दलर बंधु एई प्रश्न पचारिबा चाहूछि जे मु आज अत्यंत दुखरे एही गृहरे विवरणी स्थापन करबा चाहूछि जे सरकार आसीबा बेले हमकु एही प्रतिश्रुति देइथिले जे महिला माने एही सरकार आसीबा परे महिला माने अत्यंत सुरक्षित किंतु आज घर्षणर प्रभाव प्राय 15% रु 20% रो मात्रा वृद्धि पाइछि एहार कारण कोन सेई बालेश्वर फकीर मोहन कॉलेज रे जणे मेधावी छात्री को आत्महत्या घटना सेटा गति गति मेधावी स्कूल ले सुरक्षित न कॉलेज रे सुरक्षित न कोन शिक्षा अनुष्ठान रे सुरक्षित न ताले से सुरक्षित कोठी एनसीआरबी रो निकट तथ्य अनुसार ओडिसा रो प्रति 1 लाख जनता मानक ठाରୁ प्राय 103 जन महिला अपराधर शिकार होउछन्ती जहार जातीय हार ठाରୁ यथेष्ट अधिक ए गत वर्ष राज्य रे प्राय 3000 रु अधिक घर्षण मामला पंजीकृत करा दैछि किंतु एहा विरुद्ध रे कार्यकृत हेइनि बाचस्पति महोदय कि जदि 80% अपराधी प्रमाण विरुद्ध रे फसिकी दिबे ताहाले आमे माने एठी बसी कोन करिबु ए शासक माने बसी केठी कोन करिबे केवल कोन फैन हावतले बसिबे एवं टंका खर्च करि देलिबे ताको सुरक्षित पई प्रतिदिन नाबालिका मानकर घर्षण और निर्यातन खबर गणमाध्यम रे बाचस्पति महोदय गृह मंत्री को पचारिबा को चाहूछि कि आज गृह कार्यटी शेष होइछि एवं समाप्त होइछि मु समस्त को